ദുബായിലെ മോസ്റ്റ് ഐക്കോണിക് ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാം ജുമേറ, അതും മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ്. അത്ഭുത ദ്വീപ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഹായ് ഗൈസ്, ദുബായിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറേണ്ടതാണ് മോണോറെയിൽ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മോണോറെയിലിൽ കൂടെയുള്ള യാത്ര ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ മോണോറെയിലിൽ നമുക്ക് പോയി എത്താൻ പറ്റുന്നത് മോസ്റ്റ് ഐക്കോണിക് ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാം ജുമേറയിലേക്കാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് പാം ജുമേറയുടെ 360 ഫുൾ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള പാം ടവറിന്റെ 52nd ലെവലിൽ നിന്നാണ്. ഇതാണ് പാം ടവറിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ്. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ്സ് കാണിച്ച് കയറി പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ബാഗൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വെക്കാനായിട്ട് ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കറിലെ ബാഗൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എൻട്രി ചെയ്തു. അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ പാം ജുമേറ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്, അതും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡ് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഓഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്നുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സൈഡിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റാർസ് നിറഞ്ഞൊരു ഫ്ലോർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അവർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ഹൗ ദേ മെയ്ഡ് ഇറ്റ്. $7 million tons of rock was used as the foundations. 120 million tons of sand was brought from the ocean to build the 17 shrines in the shape of a palm. 1,500 villas, 2,500 apartments, with over 78,000 people who live on the palm. Over 1 million tourists and residents visit the palm each year. The palm is home to 27 hotels, including the stunning Atlantis the Palm. Tourist destinations such as The View at the Palm. This is our location that we call in The View. They are in the middle of the palm right here. The Palm opened in 2006 with a spectacular fireworks display. ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ പാം ജുമേറ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഐഡിയാസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. In 1997, His Highness Sheikh Mohammed Al Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, embarked on a project that would transform Dubai's coastline and give the world one of its most recognizable man-made wonders. A technological marvel, Palm Jumeirah has become a symbol of not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to The View at the Palm. His Excellency Sultan Ahmed bin Sayyid was mandated by His Highness to bring this great idea to life, where the island's original design was shaped like a sun. He told me, how many kilometers we're going to get if we build this island? I told him 7 kilometers. He told me, why not 70? I told him, the whole beach of Dubai, Your Highness, is 60, 65 kilometers. How did you get 70? He said, why do we build it round? Why don't we pull it from the sides and create more beaches? The redesign included a 1.4-kilometer bridge connecting the Dubai mainland to the island. The shape then began to resemble a palm tree, a true Dubai icon. Nearly 100 million cubic meters of sand from the bottom of the sea and 7 million tons of rock from nearby mountains in the northern Emirates were carefully positioned using GPS technology and satellite images from space to create one of the most recognizable icons of Dubai. Constructed in less than 6 years, from 2001 to 2006, the first of its kind man-made island is a monumental feat of engineering and modern technology. It is one of the few islands in the world that can be viewed from space with the naked eye. Today, we welcome you to experience a pioneering symbol of Dubai's transformation into one of the world's most exciting cities. Designed to inspire wonder, this unforgettable, iconic, and awe-inspiring journey brings the story of Palm Jumeirah to life for the first time. അവിടെ നിന്ന് ദെൻ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എക്സിബിഷൻ ഹാൾ പോലെയാണ് കേട്ടോ. പാം ജുമേറ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിൽ മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്
ഈ ഒരു റോക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരുന്ന റോക്കാണ് പാം ജുമേറ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് 52nd ലെവലിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിനടുത്ത് നമ്മൾ എത്തി. ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാം ജുമേറയുടെ വ്യൂ കേട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഈ നെയിം വരാൻ കാരണം തന്നെ പാമിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഐലൻഡ് ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഐലൻഡിൽ ഒന്നാണ് പാം ജുമേറ. നമ്മൾ വന്നിറങ്ങിയ മോണോറെയിൽ സ്റ്റേഷനാണ് താഴെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഹൈ എൻഡ് ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഉള്ളത് ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള അറ്റ്ലാന്റിസ് ആണ് കേട്ടോ. അറ്റ്ലാന്റിസിലെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വേണമെന്നവർ കണ്ടു നോക്കാം. അടിപൊളി മോണോറെയിൽ യാത്രയാണ് അറ്റ്ലാന്റിസിലേക്ക്. പാം ജുമേറയും ദുബായ് മെയിൻലാൻഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജ് അതിനെ ഒരു സിംബൽ ഓഫ് ദുബായ് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് അംബീഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പാം ജുമേറയുടെ വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇവരിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റെപ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഷിപ്പുകളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സീയുടെ അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ടെലസ്കോപ്പിക് വ്യൂവിൽ ദൂരമുള്ള ബിൽഡിങ്സും ഹോട്ടൽസും റിസോർട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കടലിലൂടെ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഷിപ്പുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇരുന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ പണിതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ദൂരത്ത് നമുക്ക് ഫെറിസ് വീലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നന്നായിട്ടൊന്ന് സൂം ചെയ്താൽ മോണോറെയിൽ പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സൺസെറ്റ് ടൈമാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു വിസിറ്റ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരിക്കും. പീക്ക് ടൈമിൽ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഞങ്ങൾ 3 PM ടിക്കറ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ 5:30 വരെയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. ദുബായ് പോകുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും മോണോറെയിൽ യാത്രയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്നവരിക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.